درست تھا. اس پہ ہم نے کیسے ہو جاتا ہے کہ بندہ ایک اچھا کام کرتا ہے دوسرا اس کا برا ہو جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں ایک چیز, وہ حق پہ ہو آپ اس کو حق کا سچ کا ساتھ دینا. کام ہمارے مفاد میں ہو وہ حق پہ ہوتا ہے, جو مخالفت گناہ پہ رہا نہ کریں. ایک دفعہ اس بات کے پورے سوال سن لیں, جواب بھی سن لیں. آپ نے اس ٹائم انہی لوگوں نے پھر کیوں گالیاں دی ہے؟ اگر جس کے لیے میں آج نکلا ہوں, یہی جو جس کے آج فیور ہو رہا ہے, تو وہی تو گالیاں دے رہے تھے. وہ اسی سپریم کورٹ کا, اس سپریم کورٹ کو میں اس لیے گالی دوں گا سے ہوں ڈیرا بکٹی, میں بکٹی قبیلے سے ہوں. یہ ان کے نظروں میں بدنام ہے. اچھا میرا بہت بڑے لیڈر اور بہت بڑی شخصیت تھے, میں اس بڑی شخصیت کی زمین کی مٹی سے آیا ہوں آپ کے پاس. میں ایک بات سنیں, اس شہید کی اپنی جگہ پہ بات, اس شہید کے جتنے بھی علاقے کے جس کو آپ لوگ دہشت گرد کہتے ہو, BLA کہتے ہو, ہم لوگ مل سے جو بھی ادارے کہتے ہیں, جو بھی ایون جو بھی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں, ایون سب جو بھی. کیا نام ہے, کہاں سے ہیں اور کون سی پارٹی سے ہیں؟ میں جمیعت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ہوں, اور میں لانکانہ سے آیا ہوں. میرا نام خالد محمود ہے, بروہی ہوں. اور اچھا, یہاں پہ ابھی حکومت بھی آپ کی اپنی ہے, پھر بھی دھرنا دینے آ گئے ہیں, کیوں؟ ہم اس عدلیہ کے ناجائزی کے خلاف دھرنا دینے کے لیے آئے ہیں. یہ جو عدلیہ کے سامنے جو ترازو لگا ہوا ہے, اس ترازو کا ایک پلڑا PTI کی طرف بھاری ہے, اور مکمل وہ PTI کے سپورٹ کر رہے ہیں. ہم اس کی ناانصافی کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو یہ کب سے بھاری ہے پلڑا, ابھی ہوا ہے یا اس کو کوئی دیر ہو گئی ہے؟ اس کو کافی ٹائم ہو گیا. پہلے یہ کسی اور کا لاڈلا تھا, وہ چلے گئے. اب اس کے لاڈلے کی ذمہ داری چیف جسٹس نے اپنے کندھوں پر لے لیا ہے, اور 60,000 کرپشن کرنے والے بندے کے لیے اپنی مرسیڈیز گاڑی 60 ارب کرپشن کرنے والے بندے کے لیے اپنی مرسیڈیز گاڑی بھیجتا ہے, اور VIP دروازے سے اس کو بلاتا ہے, اور اس کو کہتا ہے آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے, اور ایسا چیف جسٹس ہمیں منظور نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہو گیا. تو خان صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا, دروازے توڑے گئے ہائی کورٹ کے, کیا یہ درست تھا؟ نہیں, خان صاحب نے جس طرح گولیاں چلائی اور تحریک لبیک والوں کے, کیا یہ سب جائز تھے؟ آپ بتائیں کہ خان صاحب نے جتنے لوگوں کو مروایا, خان صاحب نے جتنے لوگوں کو گرفتار کروایا, کیا وہ سب جائز تھے؟ اگر ایک خان صاحب کو گرفتار کر کے لے گئے نا, نواز شریف کے کتنے بار 3 بار وزیر اعظم ہو چکا ہے, اور اس کو 3 بار اس کو جعلی کیس میں پکڑا گیا ہے, اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اس کو نااہل کیا گیا ہے. کیا یہ سیاسی لیڈر کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے؟ جب انہیں نااہل کیا تھا اس وقت مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف تھے. کس کے؟ نواز شریف کے. آپ پھر بھی نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نواز شریف کے خلاف مولانا نہیں تھے, مولانا نواز شریف کی حمایت میں ہے. مولانا نے اسی اول سے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو جعلی کیس ہے وہ اپنے بیٹے کے کمپنی سے صرف تنخواہ نہیں لیا ہے, اس وجہ سے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو نااہل کریں. یہ کون سے انصاف ہے, کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اچھا, عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں, کیا اس میں سچ ہے؟ عمران خان سب سے بڑے جو یوتھیا ہیں, جس کا کوئی عقل وغیرہ نہیں, اس کا بڑا سربراہ ہے, لیکن کسی شعور والوں کا وہ سربراہ نہیں ہے بالکل. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں, مدرسے وغیرہ. مدرسے میں مذہبی آپ کا صاحب. اچھا, کسی مسلمان کو کافر یا یہودی کہنا کیسا؟ یہودی ہم نہیں کہتے, ہم ان کو کہتے ہیں ان کا ایجنٹ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہے. ان کا جو سسر ہے وہ گولڈ سمتھ ہے, وہ یہودیوں کے بڑے بڑے چرچ چلاتا ہے. اس کے گولڈ سمتھ تو اس کا سسر ہے نا, اس کو طلاق دے دے. اور طلاق یافتہ کے گھر میں کیوں جا کر رہتا ہے؟ اور اس کے علاوہ لندن میں وہاں ایک مسلمان ہے, وہ مسلمان ایک میئر کے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے صادق خان مقابل ایک یہودی کھڑا ہے. عمران خان یہاں سے جا کر اس صادق خان مسلمان کو چھوڑ کر اس یہودی کے سپورٹ کر رہا ہے, اس کے ورک کر رہا ہے. یہ کیا یہودی ایجنٹ کے لیے کافی نہیں ہے ثبوت؟ ٹھیک ہے. اور ابھی اس کے لیے ظلم خلیل اور اسرائیل کے وغیرہ بڑے جو یہودی ہیں وہ ان کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں, کیا یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے؟ یہ آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا, اس پہ بھی سوال بنتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ 1-2 ماہ پہلے اسرائیل میں وفد گیا ہے. جی, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا, کوئی ثبوت نہیں ہے. تصویریں موجود ہیں, ایسی باتیں تو تصویریں موجود ہیں. عمران خان میں بھی اس طرح آپ سنو, میری بات سنو, کوئی اور بیرونی ملک میری بات سنو, کنٹری بتا رہی ہے کہ یہ بندے آئے ہوئے ہیں. میری بات سنو, دوسری بات انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس خبر کو اٹھایا گیا. میری بات سنو, انٹرنیشنل پورا, میری بات سنو. اگر ایسے ہوا ہے, آپ گورنمنٹ کے نمائندہ بن کے آئے ہیں نا یہاں پہ. بھائی جان میری بات سنیں پلیز, اس پہ میں آپ کو 2 سے 3 باتیں کہوں گا. میں گورنمنٹ کا نمائندہ اس لیے نہیں بن کے آیا ہوں
मैं जो है ना आज मेरे चीफ जस्टिस साहब जिस तरह के फैसले कर रहे हैं एक तरफा और उनकी जो है ना आज अब से 1 साल पहले अज खुद नोटिस इसी चीफ जस्टिस ने लिया था, क्या वो दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त था। उस पे हमने ये कैसे हो जाता है कि बंदा एक अच्छा काम करता है, दूसरा उसका बुरा हो जाता है? मैं बताता हूँ, एक चीज वो हक पे हो, आप उसको हक का सच के साथ देना। काम हमारे मफाद में हो वो हक पे होता है, जो मुखालफत में पे ना करें। एक दफा उस बात के पूरे सवाल सुन ले, जवाब भी सुन ले। आपने उस टाइम इन्हीं लोगों ने फिर क्यों गालियां दी है? अगर जिसके लिए मैं आज निकला हूँ, यही जो जिसके आज फेवर हो रहा है, तो वही तो गालियां दे रहे थे, वो इसी सुप्रीम कोर्ट का। इस सुप्रीम कोर्ट को मैं इसलिए गाली दूंगा, इसलिए मैं इसके खिलाफ निकला हूँ, इसलिए मैं बलूचिस्तान से निकल के यहाँ आज आपके सामने अपने फेडरल में खड़ा हूँ। भाई मेरा वहाँ पे मैं चाहे जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ आपके सामने, खैर, लेकिन मैं इसके अलावा हाँ उसके अलावा मैं मौलाना हिदायतुल्लाह साहब भी हैं, मेरे बलूचिस्तान के हैं। उसका जो है ना आपके इस सुप्रीम कोर्ट में क्यों जो है ना केस पड़ा हुआ है 15 दिन से, क्या उसको सुन रहे हैं आपके चीफ जस्टिस साहब? उस बच्चे का क्यों चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब ने नाम रख दिया, जो अभी से 15 दिन तक पैदा होने की कोई उम्मीद है या नहीं, इम्कान है या नहीं, जो बच्चा पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है, आपने उसका नाम रख दिया क्योंकि आपने हिदायतुल्लाह साहब मेरे बलूचिस्तान के लोग हैं। जरदारी साहब ने सही कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों का फर्क है, लोकल इमरान डोबी साहब लोकल वही चीज़ लोकल का, क्योंकि आप खान साहब का आपका जो है ना लोकल पंजाब का है, मेरा लोकल जो है ना बलूचिस्तान का है, इसलिए मैं ख्वार ज़ाहिर हूँ। क्यों जो है एक तरफा आपने वो करनी है। ठीक है, आप बलूचिस्तान से आए हैं जी, क्या पाकिस्तान के 75 साल में बलूचिस्तान के साथ उनका सही हक दिया गया? हाँ, ये आपकी बात सही है। जब अगर हमें हक किसने नहीं दिया, यही हुक्मरान थे ना। अगर आज आप कहते हो कि पीडीएम की गवर्नमेंट है, प्लीज बता रहा हूँ, आप पीडीएम को इल्जाम ठहरा रहे हैं। मैं जवाब दूंगा भाई, जब मैं जवाब दूंगा, गलत कहे सही कहे, मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दे वो उसके मैं इसलिए जवाब दूंगा, मुझे इल्म है। आपका पहले जो 35 साल इसी फौज ने हुकूमत की, वो हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमें सिर्फ ये कहते हैं कि 3 बारी जो है जरदारी और वो है, 3 बारियों में क्या 1 साल भी आप उसको उस बारी में शुमार करते हैं? आप 2 साल को भी नवाज शरीफ साहब के बारियों में शुमार करते हैं? उसको बारियां काउंट ना करें, मेहरबानी करें। उसकी जो है ना आप बात को जो है ना ये देखें कि वो बारियां नहीं, वो टाइम कितना उसे लगा है, उसने टाइम क्या लिया है। अच्छा, उसने जब तीसरी बार वो आया, उसको आपने मौका दिया, उसने आपके लिए मोटरवे बनाई, 11,000 मेगावाट बिजली बनाया, सारा कुछ ये। अच्छा, जो सीपेक दिया है उसका बुनियाद जो है ना एडमी की दवा के, वो तो इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी, उसको हम याद करें। अच्छा, मेरी बात सुने, नहीं एक छोटी बात, जिस इसके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आपने जो कहा ना कि हमें हकूक नहीं मिले, हमें हकूक यही 35 साल जो फौजी हुक्मरान ने किया, मुशर्रफ ने क्या हम पे नहीं किया? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुशर्रफ साहब ने हम पे ऑपरेशन किए। मैं उस जिले से हूँ, उस बदनाम ज़माना इलाके से हूँ, डेरा बुक्टी, मैं बुक्टी कबीले से हूँ, ये इनके नजरों में मैं बदनाम है। अच्छा, मेरा अकबर बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़ी शख्सियत थे, मैं उसकी जमीन की मट्टी से आया हूँ आपके पास। मेरी एक बात सुनाई, उस शहीद की अपनी जगह पे बात, उस शहीद के जितने भी इलाके के जिसको आप लोग दहशतगर्द कहते हो, BLA कहते हो, हम मानते, हम लोग मिल से जो भी इदारे कहते हैं, जो भी मैं इवन जो भी कहते हैं, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं, इवन सब जो भी कहते, आज तक मेरे जिला डेरा बुक्टी में 5 गैस फील्डें जहाँ से आपकी गैस आती है। अच्छा, मेरे दहशतगर्द ने, मेरे बलोच ने आज तक उसके मेन जो प्लांट है ना, आज तक उसको एक गोली नहीं मारी, आपका गैस नहीं बंद हुआ। हाँ, वो दहशत फैलाने के लिए, हालांकि वो हिंदू बरादरी हमारी कहती है ना कि गाँव माता, हम उस तंसीबात को अपने गाँव माता समझते हैं, इसलिए हमारे दहशतगर्द भी ये वाला कदम नहीं उठाते। लाजमी, इससे मैं भी मुझसे भूल गया हूँ, मैं इससे मिसाल ना दे सकता। अच्छा नहीं, वो हिंदू हैं, उनकी क्यों गाँव माता मिसाल तो आप कहीं से, आप अंग्रेजी कभी कहते हो गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड, क्यों? वो तो इमरान खान भी कहता है सिखों का मदीना मुनाफा, वो बदतमीज गलत बोलता है। नहीं, वो मैंने मिसाल अपने उससे नहीं दी, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ, मेरे बरादरी, मेरी बलोच, वो भी अपने तंसीबात की हिफाजत जानते हैं, बम बरसाते हैं, लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, लोग उनको मारते हैं, हमारे इदारे उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ना वो 17 साल से मिसिंग पर्सन के बारे में आप सब लोग जानते हो, लेकिन आज तक उन्होंने उस इंतहाई कदम नहीं उठाई। आपने माजरत एक छोटी बात पूरी करने दो, मेरे एक छोटी सी बात पूरी होने दे। आपने
इतने इंतहाई कदम एक दिन में उठा लिया आपने, GHQ पे हमला किया आपने, लाहौर के खेत पे हमला किया यार, डूब मरने का मकाम है ये है पंजाब, लिखा पड़ा पंजाब। मैं तो जाहिल सही, मेरी आवाज आज चीख चीख के बोलना, मैं गद्दार सही, आप जो है ना आप अच्छे हैं, PTI आपके ये अमल है, प्लीज जो है ना इसके लिए ये चीज के 5 मिनट में हमने हिंदुस्तान के आप रिकॉर्ड बनाया था, जिससे उस जहाज को कौम की निशानी को इन्होंने जलाया। ये कौन सी युद्ध थी, ये कौन सा कौम इमरान खान ने तैयार किया है? अच्छा, आप भी मदरसे से पढ़े हुए हैं, एक मस्जिद के इमाम होंगे या मुदर्रिस होंगे, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सख्तियाँ मौलवियों के ऊपर किस हुकूमत में आई हैं? सख्तियाँ मुशर्रफ के वक्त में आए हैं, मुशर्रफ के टाइम में जी बिल्कुल आए हैं। ठीक है, अमेरिका के कहने पर उधर अफगानिस्तान से इनखिला हो गया, इधर मौलवी के ऊपर उनका कहर नाजिल हुआ और लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो सख्ती हुई मुशर्रफ के वक्त में हुआ है, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के वक्त में सख्ती हो गई है। हमने सुना और देखा है कि जाली पुलिस मुकाबले बड़े होते हैं पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर, उसमें कौन मुलव्वस होता था? जाली पुलिस मुकाबले में वो तो हमें मालूम नहीं, वो गवर्नमेंट को पता होगा क्या मसला नहीं, ये तो आपको पता है, ये बात नहीं। जाली पुलिस मुकाबले में देखो ना, जाली पुलिस मुकाबले में ऐसे होते हैं, जैसे मेरी बात सुनो, जाली पुलिस मुकाबले की बात है ना, अगर वो जो कच्चा हमारे पास इलाके ना, लानकान के अलावा कंदकोट है, कश्मीर, वहाँ पर धाड़िल रहते हैं, डाकू रहते हैं, लोगों को हवा करके लेके जाते हैं ना, तो वहाँ के पुलिस वाले क्यों नहीं जाते हैं वहाँ, क्योंकि उनको नहीं उठाते हैं वहाँ जाली पुलिस, मगर क्यों उनको नहीं मारा जाता है? ये वो लोग मारे जाते हैं जो मजलूम है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, वो जेलों में पड़े होते हैं। मुशर्रफ ने जो ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, वो सही किया था, गलत किया था? गलत किया था, बिल्कुल गलत किया था, गलत किया था। अगर कोई फौजी अफसर गलत काम करता है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, वो अशरफुल मखलूकात अगर मौजूदा किसी जनरल के खिलाफ कोई बंदा तनकीद करता है, वो गलत कर रहा है? कौन करता है? कोई भी करता है तनकीद अगर वो अपने देखो ना, जनरल गलत है तब गलत है, कोई जनरल का अगर गलत काम कर रहा है तब तनकीद बनता है, वैसे तो क्यों हम गलत काम करेंगे? अच्छा, इसका क्या क्राइटेरिया है कि कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही कर रहा है? वो आप सामने देखते हैं, आवाम से पूछो, लोगों से पूछो, आप खुद देखो, इस्लाम को देखो कि इस्लाम के मुताबिक उसको आप ऐसे तराजू के पलड़े में आप देखो, उसको तोलो कि ये कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है। जो गलत होगा जो नीचे जाएगा, वो जो सही है वो ऊपर है। नहीं दी जा रही, बूटों के साथ गए हैं मस्जिद में बूटों के साथ जाते रहे हैं। पंजाब के अंदर भी हमने देखा है बहुत सारे पुलिस एहलकार जो हैं वो मसाजिद के अंदर जाके उलमा को तंग करते रहे हैं, CTD या दूसरे अदारे उलमा को तंग करते हैं। एक मिनट, ये लास्ट इसके बाद आपकी बात ये है कि देखो ना, जहाँ पे ये काम सब कुछ हो रहा है, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट इदारा है, कोर्ट है, अदले हैं, सब कुछ है, आप उनके खिलाफ पुलिस थाने हैं, कोई उनके खिलाफ FIR करो, उनके खिलाफ केस दर्ज करो, फिर उसको आप उस कानून के तहत आप कटहरे में लाओ, ऐसे उनके ऊपर अगवा करो या उनके ऊपर धमकाओ, ये कुछ सब कुछ गलत है। मिसिंग पर्सन जो है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, किसी भी हुकूमत में हो, किसी भी हुकूमत में वो गलत है, आप उसको कोर्ट में पेश करो। जी, क्या कहते हैं आप बुजुर्ग, कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? पहली बात अस्सलाम वालेकुम, मैं रावलपिंडी का हूँ। ठीक है, नाम अच्छा, क्या? मेरा नाम है अब्दुल अजीज। अच्छा, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, मैं सारी पार्टियां मेरी पार्टियां हैं। कौन सी, बिरयानी पार्टी या चिकन कढ़ाई पार्टी? नहीं, बिरयानी वाला कच्चा बंदा नहीं हूँ, पक्का बंदा हूँ। पीपल पार्टी भी मेरी है, मुस्लिम लीग भी मेरी है, और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी मेरी है, और जमात इस्लामी भी मेरी है, तहरीक इंसाफ भी मेरी है, सारे हैं, तहरीक इंसाफ भी मेरी है। लेकिन ये क्यों गए हैं, हमारा जो जहाज है कराची में, गलत किया, कराची में क्यों हमारे जहाज को तोड़ा है? वो पता है कौन है? MM आलम, हाँ जी, वो कौन है? वो जो है बहादुर, एक हमारा सिपाही था, जर्नल, ठीक है जी। फिर हमारे GHQ में क्यों गए हैं, GHQ के अंदर क्यों गए हैं? ठीक है, हमारा जो जर्नल है पूरे पंजाब का, वो जो कमांडर है, कमांडेंट है, हाँ जी, उसके मकान में क्यों दाखिल हुए हैं? समझिए, जो गलत बात है उसको गलत कहना है, समझिए, जो भी गलत करता है जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये, सुने, हमने प्यार से बात करती है, आप जो बातें कर रहे हैं तनकीदी बातें सारों पे कर रहे हैं, तनकीद वाली बातें नहीं करनी है। हम इस्तग़फ़ार पढ़ें, हम सारे इस्तग़फ़ार पढ़ें, मैं भी इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। पहले एक दफ़ा कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ जी। अच्छा, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी कलमा पढ़े एक दफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वहाँ कितना सही कहा आपने, कलमा पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं 3 दफ़ा, अल्लाह अकबर एक दफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। अच्छा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारी फौज जो है, ये हमारी फौज है, देखें ये किस तरह ये फौज ने बड़े अक्लमंदी की है, बंदे नहीं उन्होंने मारे हैं।
یہ اندر چلے گئے ہیں جی ایس کیو میں چلے گئے. میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں. اگر لال مسجد پہ آپریشن فوج کرتی ہے تو وہ غلط ہے. سنیں آپ اعتراض نہ کریں. آپ دیکھیں جس بندے میں کسی میں بھی کوئی بھی جو ہے کہیں غلطی ہے, غلطی کو بھولیں, اچھائیاں گنیں, سب کی اچھائیاں گننی ہے. اللہ کی ذات پاک جو ہے کہتے ہیں سارے کو کہتے ہیں یہ بہترین ہے, یہ سارے بندے جو ہیں یہ بہترین ہیں, سمجھے. غلطی ہے تو اس کو جو سنیں اس کو معاف کرنا ہے, سب کو ساتھ لگانا ہے, سب کو کہنا ہے بھائی اپنا کلمہ درست کریں, بھائی نماز کی پابندی کریں. نماز ہی نہیں پڑھتے ہمارے مسلمان, ہم لوگ مسجدوں کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو مسجد کو آباد نہیں کرے گا اللہ ان کے گھروں کو آباد نہیں کرے گا. ہم جو مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے سب سے بہترین شخصیت کون سی ہے؟ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ان کا نام کس نے روشن کیا ہے یہ جو پچھلے دنوں عالمی لیول کی کانفرنس کے اندر؟ جو وہ تو دیکھیں وہ اللہ نے کیا ہے, اللہ نے کیا نام, اللہ نے کیا نام روشن, اور مسلمانوں نے کیا, اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, خاتم النبیین ہے. جی اس کو درود شریف نہیں آتی, خاتم النبی اس کو پڑھنا نہیں آتا. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات دیکھو, اقلال کے لیے آسیہ کو رہا اس نے کیا, اس کے دور میں کیا ہے. اس نے پھر باقاعدہ انگلش میں انٹرویو دیا ہوا انگریزوں کو. اس نے کہا ہوا کہ بھائی اس کو ہم نے اس کو کیا اپنا وہ کارنامہ دکھا رہا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آج کا رسول ہے. دیکھو اس کے کارکن جتنی گستاخی کرے نبی کی, صحابہ کی اور انبیاء کی, کوئی پارٹی نہیں کر رہی. ہم ایک مذہبی جماعت کے جو کارکن ہیں جے وائی کے, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا کار اتنا بڑا کہ اللہ معاف کرے انبیاء کے برابر. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں وہ اس وقت کا نبی ہے, کوئی کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کارکن ان کے تربیت نہیں ہے ان کو, خود کروا رہے ہیں. ہم بھی ہے نا, دیکھو ہم یہاں آئے اسلام آباد, ہمارا کراؤڈ بھی کتنا ماشاءاللہ, لیکن ہم اس ملک کی جو ہے نا ہم کو اپنا سمجھتے ہیں. کتنا کراؤڈ ہے, ہم نے کسی ایک بندے کو کچھ کہا ہے؟ جی بہت شکریہ. ناظرین یہ مذہبی کراؤڈ ہے جنہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا, کوئی انہوں نے یہاں پہ گملہ تک نہیں توڑا, کوئی پتہ نہیں ٹوٹا. یہ یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. جی کیا کہیں گے؟ شہزاد اکبر کون ہے جو اس کے وزیر ہے؟ شہزاد اکبر کون ہے؟ لیکن یہ غلام مسرور کے یعنی خود اپنے انٹرویو میں جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان پاکستان میں جو ہے یہ ہمارے کوئی تحفظ نہیں دلا سکتے, کیونکہ وہاں پہ علماء موجود ہے, وہاں پہ دینی طبقات موجود ہے, وہاں پہ جو ہے ختم نبوت کے جو ہے یہ ایک مذہبی تنظیم موجود ہے. لیکن اسیہ ملعون جس نے رہا کیا, شاہ محمود قریشی نے خود وہاں پہ پہنچوایا. وہاں پہ پارلیمنٹ کے جو کینیڈا کے پارلیمنٹ پہ جشن منا رہے تھے. پاکستان کو یہ شرم آنے چاہیے. بالکل ناظرین, یہ یہاں پہ پاکستان یہ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے دھرنا دینے کے لیے پی ڈی ایم کے جو قافلے ہیں وہ بڑے زور و شور سے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں, اور بہت سارے قافلے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور بہت سارے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں.